诉崇立明，雅尼克诊所我去过了，没有找到药理报告。没找到。不下去，你也可以的。我有的时候就在想，我以后的路该怎么走。我这段时间心里空荡荡的，并没有像在夜市番训练的时候那样踏实。我怎么觉得我什么都看不清？直到我看到你和周决的时候，我才觉得不一样。上次和你说过，你想来我们这边随时欢迎。阿姨，宫和真的有你说的那么好？我不敢保证它是完美的。你们会接受我吗？当然接受。那我什么时候可以加入？杨震，你此时此刻离开崇立明，似乎并不太妥当。这样吧，等南北和谈结束以后，我们再来具体商量此事。Where is the pharmacology report? I don't have it. But given Chong Li-ming's reaction, I doubt he has it either. So, is Kalining really a drug? A substitute for opium? Miss Mary, you don't really think Kalining is a legal medicine, do you? Have you heard of heroin? You mean Kalining is heroin? After heroin was prohibited in the British Empire, the company had tons of inventory that couldn't be legally sold in the Empire. Therefore, they were even strict on limits on importing it to other colonies. So then you brought the heroin into China? Of course, we had to alter the appearance of it. So we had to mix it with pharmaceutical ingredients and turned it into capsules in India, and then packaged as Kalining in Shanghai. No one could ever suspect that Kalining's primary ingredient is heroin. Right. I didn't know either. Isn't that for the best? But now I'm aware! What does that change? Stop sales of Kalining immediately! That's impossible. The corporate headquarters ordered us to sell Kalining in China. And the profits will be more than we've ever made on opium. So you think you have the authority to override my decision? I'm simply considering your worries. So, should I find the original pharmacology report or not? I'll be writing a report to the company. And you should just wait for your transfer orders. Miss Mary, I've already reported the recent situation to the company, including your unfortunate encounter at Saint's Hearts Hospital. 3 days ago, Mr. Kane sent a telegram and asked me to give it to you at the appropriate time. I think now is appropriate. Can you open it? Ms. Mary, you have to remember that you are British, and your responsibilities are to protect the Far East Company's interests and the British Empire's interests. Do you understand, Ms. Mary? Get out. Get out!先生，坐吧。啊，先生，
可有什么事让您心烦？你找我有事儿吗？啊。 原来这个克里林就是海洛因呐！你这是从哪儿弄来的？一个叫雅尼克的外国医生，他是克里林入关时候的药理鉴定师。人呢？已经被洋人灭口了。人已经死了，你是怎么得到他的这份报告的？啊，他死之前常去我的教堂忏悔。 The last few days, people have been asking me for the Kali Ning pharmacology report. I know I can't hide it anymore. This has tormented me for far too long. Kali Ning is a new devil. It's poison. Even though it grants the ill a moment of comfort, they get addicted to it. It ruins them and makes them lose control of themselves. I wrote a report that clearly states the truth of it, but money made me close my eyes at the time. I betrayed my medical principles and produced a false report which said Kali Ning was safe. Do you still have the original report? I still have it. It's at my clinic, but I don't know what I should do with it. So many people are looking for it, so there must be a problem with Kali Ning. Lord, I've made a grave mistake. 他还告诉我，他被洋人胁迫，马上就要走了。而我在他出发的那一天去了他的诊所，找到了这份报告。你处理的不错。啊，金先生，这东西我本来是应该给太子爷的，毕竟是他一直在跟克里林的事儿。但是他跟崇利明实在是走得太近了，我怕这东西最后又落到叶世蕃手里，所以思前想后，还是觉得直接交给您比较保险。你到华诺银行去一趟，把这份报告锁在保险柜里。记住，这事儿不能让任何人知道。是。情深情，第二动听，要难亲。娘的宝宝，闭上眼睛。睡在梦中。
说来真巧，前2天有人给我送来一份报告。这份报告留在我们青帮也没什么用，但是我想这份报告对玛丽小姐可能很有用。至少这份报告不应该落到崇利明这帮人手里。你得到了可丽琳的药理报告。按说这样一份报告应该分别是在海关和太和洋行，他怎么会在一个杨医生的诊所里呢？秦先生想说什么不妨直说，我这个人不喜欢兜圈子。那我就直说了，可丽琳的生意我们青帮要占3成。秦先生，您是开玩笑吧？可丽琳是我们远东公司的专营，为什么要分给你们青帮3成？因为有了我们的帮助，你们扩张的速度可以大大提高。毕竟租界很小，真正的市场在整个中国。不需要。不需要什么？对不起，我们不需要你们的帮助，同样可以达到目的。要是这份报告公之于众了，你们还能够达到目的吗？秦先生，恕我直言，你太高看这份报告了。对我而言，它并没有那么重要。就算你公开了它，到时候我们不承认就是了。你手里有份报告，我们手里也有份报告，你觉得政府会信谁的呢？如今中国的局势动荡，未来的走向尚未最终决定。现在无论是哪一方，都不想得罪我们远东公司的。你怎么下来了呀？好香啊！我适当活动好得更快。子弹差点伤到脊椎，你还需要静养。可是我运气好，没伤到啊。再说了，总是在床上躺着，快憋死我了。哎，你看什么呢？好看啊，我喜欢你撒娇。对了，德齐王爷昨天说让我们回京城，你怎么打算？现在呢，肯定不行。为什么？因为你身上有伤。只是因为我？那当然了，不然呢？你呀，就安心养伤吧。啊，先尝尝我为你做的汤。崇黎明，答应我，别去冒险好吗？你先告诉我汤好吗？好喝。我答应你。先生，您真打算跟玛丽合作吗？是啊，怎么了？这可丽琳可不是什么好东西。您跟洋人合作什么都行，就这可丽琳，请您三思。老郑，这个下摆要往上提，腰身再收紧一点。是，先生。先生，可丽琳它跟一般的东西不一样，它是毒品。
有海洛因的成分，比鸦片还可怕。正因为比鸦片还要可怕，就不能让洋人一家独大。要是他们垄断了这个市场，我们所有鸦片馆的生意就要完蛋。你知道吗？这个远东公司就是想通过这种新型的毒品来独霸市场。那我们可以公开药检成分，让他们也做不了生意。你真傻，他们明的不行，不会来暗的。我们要是现在不趁着手里有砝码来跟他们分一杯羹的话，以后就别指望了。可是，老张，你记住，他这个肩要改，这个肩领啊要挺拔啊，这样人就显得精神。是，先生。你不是让我们回京城吗？为什么朝廷又发密令给我们燕世蕃，让我们留在上海？到底怎么了？形势突变。难道是想跟我们重新开战吗？若革命党真有和新军抗衡的实力，他们早就开战了，何必来和谈呢？他们打不过袁世凯的新军。那袁世凯既然这么有实力，为什么还要和谈？因为他要保存实力呀。袁世凯手中的兵，那就是他全部的实力所在，权力的来源呐。要开战，实力必将受损，他舍得吗？朝廷怎么能这么纵容袁世凯？现在说什么都晚了。我们除了依靠袁世凯，还能怎么办呢？我们还需要他，为朝廷的200多年的基业留下最后一张脸面，不是？与兵无碍，见信如晤。今日今夜，良辰美景，夕视远去，新年将至。今日外滩，举目为万家灯火，如朗朗星辉，生生不息。于兵，吾心系之革命愿景，终得以实现。吾心之雀跃欢喜，汝能感乎？吾曾为汝牺牲吾身与汝身之福利，为天下人谋永福。天下清明终有时，吾归家之期，未远矣。
什么意思啊？咱们现在不是在和谈吗？这叫和谈吗？那直接开打算了。要能打，早就打了。怎么打不了？新军有多少人？革命军有多少人？你告诉我打不了？能打，他袁大头不想打，你看不出来吗？那袁世凯到底是什么意思啊？他不是一直代表朝廷从中斡旋吗？那现在出现这种情况，难道他没有反应？爷，如果民国真的成立了，那我们以后怎么办啊？是啊，那燕世蕃该怎么办？以后还有吗？杨震，你什么意思？喝酒。我喝不下。陪我喝一个。喝完了，我有话要说。我一直都在想，如果真的能像他们所承诺的那样，抵制洋人的凌辱与欺压，实现民族之平等，讨回民众尊严，如果真的能够那样，那我们就算成为历史的灰烬和尘埃，我也没有遗憾了。爷，你说的这都是什么呀？这都是革命党的理念啊！哎，阿义，快来！周先生，你在写信啊？是啊，我给玉冰写封家书。走，陪我出去聊聊。走。去年4月，觉民兄也同我一样，给他妻子写了一封家书。但是他就没有我这么幸运了，在他写完信的第3天，他就被革命牺牲了。他的妻子一直在等他回家，却始终都没有等到。来，这一杯，我们先敬他。我们还要敬所有为革命付出自己生命，却未能见证革命之诞生的烈士。他们当中，有我的师长彭贝，也有的人素未谋面，但是他们个个血溅轩辕，舍生取义。我想告诉他们，你们用自己的青春和生命来期盼的这一天，终于来了。终于来了。阿义，你知道我第一次见你，印象最深的是什么吗？什么？是你身上那股劲儿，那股敢为人先、痛恨不公的劲头，像极了我在日本的同道。
也像极了曾经的我。我辈之青年，若都能求新生，谋新路，成为新兴之青年，我们的国家才会有崭新的未来。新兴之青年，新的青年。周先生，您一直唱的那首《少年中国说》，您能教教我吗？好啊。红日初升起到大光，何处复留一些汪洋？潜龙腾渊，鳞爪飞扬。少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立。你来干什么？是想把你刚才说的大道理再和我说一遍吗？是你？我来找崇立明，也在里面。崇立明呢？在楼上。你找他干嘛？我找他自然有事。都这个时候了，还能有什么事儿？可丽琳的事。怎么了？这事儿我只能跟他一个人说。你们什么打算？那可丽琳的事情呢？还查吗？为什么不查？怎么了？没什么。
就想知道，如果青帮跟洋人合作，做可丽琳的生意，你会怎么样？那我恐怕顾及不了你的面子了。你这么说是什么意思？难道金先生？没什么，我就是想知道你的态度。那你应该很清楚我的态度。很清楚。你是担心今后我与金先生为敌，你难以自处。既然我们决定继续追查可丽琳的事，那我也想知道这到底是怎么一回事。你们知道我跟金先生什么关系吗？我父母都是青帮的人，当年为了救金先生，都牺牲了。此后，金先生就把我当亲生孩子一样，10年，他把我当儿子一样养大，给了我身份和地位。以及帮中一人之下、万人之上的殊荣，他对我的恩情，我此生都难以报答。你想说什么？没什么。他不是来说可丽琳的事吗？他到底要说什么呀？叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当，跟我唱。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当，嘿！孩子们，你们知道这首歌曲叫什么名字吗？铃儿响叮当。哎呀，你们怎么都这么聪明啊？这首歌曲啊，是一个美国人在1857年创作的，他的名字呢叫罗德·皮尔彭特。这首歌曲啊，是在节日的时候才要唱的，是不是啊？是。怎么是你陪着孩子？我娘呢？啊，她有些不舒服，先回去休息了。
生的钥匙怎么会在你这儿？这是金先生亲手给我的。这么多年了，只有花九卿有权碰这把钥匙。但是今天，金先生却把它给了我。你知道这意味着什么吗？这意味着金先生对我的信任马上就要超过花九卿了。那不错啊。你是怎么讨得金先生的欢心的？金先生最近心情不好，而我正好送了他一份心仪的礼物，让他重新拥有了好心情。你送的什么？说了你也不懂。说说呗。其实，不过是一份西药报告而已。但是，这份报告很厉害啊！有了它，青帮就可以威胁到远东公司。你说的是克里林？怎么，不为我高兴吗？当然为你高兴了。来，喝一杯。报告在青帮的手里，现在在华诺银行的特级保险箱里躺着呢。原来花九卿来找你是想说这件事儿的。这件事儿怎么了？没事，你接着说，到底怎么回事？原来报告被彼得洪提前给转移走了，因为雅尼克每个礼拜都会去找他做告诫，早早就把这件事情告诉他了。所以那一天，彼得洪赶在阿义前头找到报告，顺手呢他就送给金先生。这个彼得洪，在青帮的位置不上不下，而且他一直想要得到金先生的信任。这次让他逮着了机会，在金先生面前出尽了风头。